ರವೀನಾ ಮಾತಾಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಆಗಿದೆಯಾ? ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾತಾಜಿ. ಓಕೆ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮಾಮೀಶ್ವರಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ಲಸತ್ಕುಂಡಲಂ ಗೋಕುಲೆ ಬ್ರಾಜಮಾನಂ ಯಶೋದಾಭಿಯೋಲೋಕಲಾಧಾವಮಾನಂ ಪರಾಮೃಷ್ಟಂ ಅತ್ಯಂತತೋ ಧೃತ್ಯ ಗೋಪ್ಯಾ रुदन्तं मुहुर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पा त्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषितज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्तिवन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यैः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् इदं ते मुखाम्बोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्ताम् अलं लक्षलाभैः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् नमो देवा दामोदरा अनन्तविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्या अतिदीनं बतानु गृहाणेश माम् अज्ञमेध्यक्षिदृश्यः नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानम् कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेमभक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मे अस्ति
दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरद्दीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायातविश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं श्री दामोदराष्टकी जय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तु ते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ की जय। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಯೋಜಿಸಿರುವ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು ಅಧ್ಯಾಯ 1ರ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು 6 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೂ ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ಲೇಶಾಗ್ನಿ. 2ನೇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಸಕಲ ಶುಭದ ಪ್ರಾರಂಭ, ಶುಭದ. 3ನೇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಲೋಕೋತ್ತರವಾದ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಸಾಂದ್ರಾನಂದ ವಿಶೇಷಾತ್ಮ. 4ನೇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸಾಧನೆ ಬಹು ಸುದುರ್ಲಭ. 5ನೇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ನಿರತರು ಮುಕ್ತಿಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹೀಗಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿ ಮೋಕ್ಷ ಲಘುಕೃತ್. 6ನೆಯ ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಣಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಳೋದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಕರ್ಷಣಿ. ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಐಹಿಕ ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯದು ಐಹಿಕ ಉಪಶಮನಗಳು, ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳ ಉಪಶಮನ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಯಾರು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಿನ್ನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಯಾತನಾ ಪೀಡಿತನಾಗ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮನುಷ್ಯ ಯಾಕೆ ಯಾತನಾ ಪೀಡಿತ, ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾವು ಈ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಬಂಧನಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳಗಾಗಿರ್ತೇವೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಫಲವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಯಾತನಾ ಪೀಡರಾಗುತ್ತೇವೆ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾತನಾ ಪೀಡ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನ ಈ ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಪಾಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪಾಪವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದದ್ದು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ, ಭೌತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಕ್ಲೇಶಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಉಪಶಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಪಗಳಲ್ಲಿ 4 ಹಂತಗಳು: ಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಕೂಟ, ಅಪ್ರಾರಬ್ಧ, ಕೂಟ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮ, ಫಲೋನ್ಮುಖಂ. ಫಲೋನ್ಮುಖ, ಫಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಹೀಗೆ 4. ಅಪ್ರಾರಬ್ಧಂ, ಕೂಟಂ, ಬೀಜಂ, ಫಲೋನ್ಮುಖಂ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಅದನ್ನು ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆಗದಂತೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳು ನಡೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ದುಷ್ಫಲಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಜ್ಞಾನ. ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಯ ಸಮ ಮಾಯಾ ಹಿ ಅಂಧಕಾರ, ಜಹಾ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ತಾಹೇ ನಾಹಿ ಮಾಯೆರ ಅಧಿಕಾರ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾನ ಹೇಳೋದು ಮಾಯೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಶುಭ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಆಸೆ, ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಪಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಪಗಳು ಹೇಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತವೆ, ಸಾವಿರಾರು. ಆದರೆ ಆ ಸರ್ಪಗಳು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶುಭ ಸರ್ಪ, ಈ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅಶುಭ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಪಗಳು ಸುಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಜ್ಞಾನೋದಯದಿಂದ ಆ ಆಸೆಗಳೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು 2ನೆಯ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ 2ನೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದು ದಾಮೋದರ ಮಾಸ, ಇದು ದಾಮೋದರ, ಯಶೋಧ ದಾಮೋದರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮಾಡಬೇಕು ದಾಮೋದರ ಅಷ್ಟಕ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮತ್ತು ದಾಮೋದರನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. 2ನೆಯ ಲಕ್ಷಣ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸರ್ವ ಶುಭಕರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೋಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸರ್ವ ಶುಭಕರ. ಶುಭ ಯಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಶೀಲರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೂ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುವುದೋ ಅದೇ ಮಂಗಳಕರವಾದುದೆಂದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನರು ಸಮಾಜದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ, ಮಗದೊಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೆರವಾಗಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹದೊಂದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವೂ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸೀಮಿತತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವುದು ಫಲಕಾರಿಯಾಗದು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನವು ಎಷ್ಟು ಒಳಿತಾದುದೆಂದರೆ ಅದು ಇಡೀ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಈ ಚಳವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅನುಭವಿಸದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಗದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನವ ಹಿತ.
ಕಾರ್ಯವೆಂದು ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ಇನ್ನಿತರ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸರ್ವ ಶುಭಕರ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ, ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಅಶುಭವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಶುಭ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಭ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಂಗಳಕರವಾದದ್ದು, ಶುಭವಾದದ್ದು. ಈಗ ಮಾನವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ, ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳು, ಮರಗಿಡಗಳು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವತೆಗಳು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಶುಭಕರ, ಅದನ್ನ ಶುಭ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಭದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಜನಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ, ಒಂದು ಸಮುದಾಯ, ಅವರ ಒಂದೊಂದು ಹಿತವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅದರನ್ನೇ ಸಮುದಾಯ ಹಿತವನ್ನ ಅವರು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು, ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ವಿಸ್ತರಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮತ್ತು ನನ್ನದು ಹೇಳೋದು ಸ್ವಾರ್ಥ. ಈಗ ಸಮಾಜ, ಆಮೇಲೆ ಸಮುದಾಯ, ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ, ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಲೆವೆಲ್, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಸ್ತರಿತ ಸ್ವಾರ್ಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗತ್ತಾ? ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡಿ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿಗೆ, ಗಿಡಮರಗಳಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಸೀಮಿತ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅದು ಶ್ರಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜನರಿಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವರದು ಸೀಮಿತ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನ ಅದು ಇಡೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚಳುವಳಿ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನದಿಂದ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನು ಒಳ್ಳೆದಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಭಾಗವತಂ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮಗೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಒಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದಾಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ? ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯ ಸೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದ ಒಂದು ಜನಹಿತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಅಲ್ವಾ. ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮದ ಹಿತೈಷಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಲ್ವಾ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿತವಾದದ್ದು, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನವ ಹಿತ ಕಾರ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು
ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಾನವ ಹಿತ ಕಾರ್ಯ. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅವರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರಿ ಬೋಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತಂದರೆ ಅದು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಮಾನವ ಹಿತ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಿತವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶರೀರ ಉಳಿಯುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ಕೆಲವೇ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹಿತ ಕಾರ್ಯ, ಅದು ಉನ್ನತವಾದ ಮಾನವಹಿತ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಈ ನರಳುವಿಕೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳುವಳಿಯು ಹೇಗೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಂತೋಷ ಭಾಜನರಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪದ್ಮಪುರಾಣವು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಾವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದಾತನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು, ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಬಗೆಯಬೇಕು. ಮಾನವ ಸಮಾಜವನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆತ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಕೋಲವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮಾತಿಗೊಂದು ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಚಳವಳಿ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆಂದು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಜಾರಿಖಂಡ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತೋರಿದರು. ಹುಲಿಗಳು, ಆನೆಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳೇ ಮೊದಲಾದ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳುವಳಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಆಕರ್ಷಿಸಬಲ್ಲದು. ಇದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಾವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ತಕೋಬಹುದು. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ರು ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಜನರಿಗೆ ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೇ ಜನರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವರು ಕಾಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ನೀರಿಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಲವರು ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಮರಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವರು ನೀರು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬಹುದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಥವಾ ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು, ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಹಿತ ಬಯಸ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟೇ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಸಂತೃಪ್ತ ಪಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಏನನ್ನು? ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಂಥವರು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರ ಹಿತ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವವನು ಭಗವಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅವನು ಸಮೋಹಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಕ್ಕಂಥವನು.
ಪರಮ ಮಿತ್ರು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲದು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಗವಂತನೇ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಆ ಏಕೋ ಹಿ ಬಹುನಾಂ ವಿದದಾತಿ ಕಾಮನ್. ಒಬ್ಬನು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋರು, ಹೌದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುವವರು ಯಾರು? ಭಗವಂತ. ಭಗವಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೌದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸಂಕೀರ್ತನ ಇದಕ್ಕೆ ಚಳುವಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಖಂಡ ಹೆಸರು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ಅದು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳು, ಜಿಂಕೆಗಳು, ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಡಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸ್ವತಃ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಅವರು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಡಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಚಿತ್ರವನ್ನ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಂಥ ದಟ್ಟವಾದ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಜಾರ್ಖಂಡದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ಹೇಗೆ ಜಿಂಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಅದು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದು ತನ್ನ ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನ ಮರೆತಿದೆಯಂತೆ ಆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ, ನರ್ತನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು. ಚಿತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾಣ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ನಲಿತವೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹಿತ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಪ್ರಭಾವಯುತವಾಗಿದ್ದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೂರತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು, ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಶುಭಕರವಾದದ್ದು. ಈಗ ಕಾಣುತ್ತಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಪ್ಪಿಗಳು ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆ, ನಿಷಿದ್ಧ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ?
ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ, ಮಾಂಸ ಆ ಒಂದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆ, ಮತ್ತೆ ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಮತ್ತೆ ಅನೈತಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಬಂಧ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳು ಅದರಿಂದ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾದಕ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು, ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅದು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದ್ರಂತೆ, ಆನಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟಸಿಗೆ ಹೋದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಮರೆತು ಬಿಟ್ರಂತೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರದ್ದು ಅವರ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಡೀ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚಿತ್ರಗಳು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿದ್ರು, ಆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರ ಒಂದು ಹಿಪ್ಪಿ ಜನರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ. ಅದು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಥವಾ ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮೂಲ ಆಯ್ತು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರದಿಂದ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಅವರನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಥವ್ರನ್ನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರನ್ನಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರು ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ಆದ್ರು. ಅವರು ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ, ಶುಭವನ್ನು ತರುವುದು ಅಲ್ವಾ? ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬಂತೋ ಇಲ್ವೋ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂದಿದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಸರ್ವರಿಗೂ ಶುಭಕರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಕರ ಅದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ವಾ? ಮಮೈವಾಂಶೋ ಜೀವಲೋಕೆ ಜೀವಭೂತಃ ಸನಾತನಃ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕರುಣೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ದುಃಖಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ವ ಶುಭಕರ. ಈಗ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಉಂಟಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಮೇಲಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತೊಡಗಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ವರ್ತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 2 ಶುಕಮುನಿಗಳು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರಿಯ ರಾಜನೇ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಜನರು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತೆರನ ಕಪಟ ಇಲ್ಲದವರು ದೇವತೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಭಕ್ತನ ಉತ್ತಮ ಮಟ್ಟದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅವನೊಡನೆ ಇರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವತೆಗಳ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಆ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಮೇಲಿಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 4 ರೀತಿಯ ಶುಭಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೊ ಭಕ್ತನಾದವನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಮೃಗಾರಿಯ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಮೃಗಾರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೇಟೆಗಾರ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳ ಒಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಆಯಿತು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು, ಯಾಕಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಅರೆಜೀವ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯೇ, ನೀ ಕೊಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಲ್ಬಿಡು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಪಾಪ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ನೀನು ಪಾಪ ಬಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ನಿನ್ನ ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಅವನು ಹೇಳಿದ, ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹೌದಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ, ಅವ್ರು ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಾರ? ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಪಾಪವನ್ನ. ಅವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರೂ ಪಾಪವನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಸಹವಾಸ, ನಾರದರ ಸಹವಾಸ. ಮೃಗಾರಿ ಅಂತ ಬೇಟೆಗಾರ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತನಾದ. ಅವನು ಕಾಲಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ನಾರದರಿಗೆ. ನಾರದರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀನು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡನ್ನ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆಗ ಆ ಮೃಗಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಮೃಗಾರಿ ಪರಿವರ್ತಿತನಾದ ಹೇಳಿ ಊರಿನ ಜನ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಆಹಾರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ, ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಧಾನ್ಯ, ತರಕಾರಿ, ಹಣ್ಣು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತಂತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತು ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಅವರನ್ನ ಮೃಗಾರಿಯನ್ನ ಭೇಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಪರ್ವತ ಮುನಿಗಳು ಜೊತೆ ಬಂದ್ರು. ಆಗ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ದೂರದಿಂದ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮೃಗಾರಿ ಬರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆಗಳಿತ್ತು. ಇರುವೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಸರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ತನ್ನ ಇದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ, ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರುವೆ ಮೆಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅರೆಜೀವ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ತಾ ಇದ್ದವನು ಏನಾಯ್ತು, ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣ ಬಂತು? ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವಂತ ಇರುವೆಗಳನ್ನ, ಸಣ್ಣ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆಗಳು ಇದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂತು, ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಭಕ್ತನಾದವನ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ್ರು ಅವರಿಗೆ. ಹೇಗೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತರು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸೋದರಿಂದ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು 6 ಜನ ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲ ಒಂದು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು. ಸೊ ಅವರು ಷಡ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಅವರು ಎಂಥ ತರ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಭಕ್ತರು ಅಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲರೂ ಧೀರ ಅಧೀರ ಜನಪ್ರಿಯವು. ಗೋಸ್ವಾಮಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಿಯರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಈ ಭಕ್ತರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವೇ ಆ ಥರ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಮೈಗೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಸದ್ಗುಣಗಳು ತಾನಾಗೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ಲೋಕ. ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿರ್ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೈರ್ಗುಣೈಃ ತತ್ರ ಸಮಾಸತೆ ಸುರಾಃ ಹರೌ ಅಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣಾಃ ಸತಿ ಧಾವತೋ ಬಹಿಃ. ಅಂದ್ರೆ ಯಸ್ಯಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಭಗವತಿ ಅಕಿಂಚನ ಸರ್ವೈಃ ಗುಣೈಃ ತತ್ರ ಸಮಾಗತಾಃ. ಯಾರು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನರ್ಥಗಳು ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅನರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಈ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಇವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಆಗ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಗೃತನಾಗ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ, ಆಗ ಭಗವಂತನೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅನರ್ಥಗಳನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಅನರ್ಥ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ.
ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸದ್ಗುಣಗಳು. ಇವು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗುಣಗಳು. ಇವು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗುಣವನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ತಾನು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ, ಮತ್ತು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ತಾಳ್ಮೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇರೋದು, ಅಂದರೆ ಉದಾರತೆಯಿಂದ ಇರೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೇ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹರಿದಾಸ್ ಥಾಕೂರರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸನ್ನಣತೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂತಹ ಗುಣಗಳು, ಸದ್ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುಣಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸದ್ಗುಣಗಳು? ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಒಂದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಅವ್ಯಾಜ ಕರುಣೆ, ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಂತ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಭಗವಂತನಿರೋದು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ತುಂಡು ಜ್ವಾಲೆ, ಬೆಂಕಿ ಸರಿ ದಗದಗ ಉರಿತಿರೋ ಬೆಂಕಿಲಿಟ್ರೆ ಆ ಕಬ್ಬಿಣ ತುಂಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಸೌರಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಕೆಂಪಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಹೈತುಕೆ ಅಪ್ರತಿಹತ ಆ ಒಂದು ಭಗವಂತನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ತನ್ನಿಂತಾನೆ ಮೈಗೂಡ್ತವೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಿಮಿಷ. ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಹೌದು. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಮುಂದೆ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಮೇಲಿನದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲದಾತನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದ್ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ವಿದ್ಯಾವಂತನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದ ಅವನ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವನು ಪಶುಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಲಾರನಾದರೆ ಅಂಥವನು ಐಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಷ್ಟೇ ಮುಳುಗಿದ್ದು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದೇ ನಿಶ್ಚಯ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ ಜನರನೇಕರು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಂಥ ಜನರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರರು, ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳ ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವನು ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ತುಂಬ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹರವ್ ಅಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹದ್ಗುಣಾಹ. ಅಭಕ್ತರಿಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಪಾಂಡಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನು
ಅವನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪರಿಧಿಯನ್ನು ದಾಟೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದ್ರೂ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಈ ಮಾನಸಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅವರ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ, ಭಯ, ಮೈಥುನ ಇದು ಪಶುಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಸೋಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಪಶುಗಳ ಥರನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೂ ಪಶುಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಭೌತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಕಲಿತಾಗ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರವಾದ ಒಂದು ಭೌತಿಕದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾರರು. ಯಾವಾಗ ಈಗ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂದರೆ ಹೈಲಿ ಜೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಸ್ಮೂತ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ ಗುಣವೂ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣ ಅಲ್ಲಂತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಅಂತ. ಕೃಷ್ಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ ಅಂದರೆ ಸರ್ವ ಶುಭಕರ, ಭಗವಂತ ಬಂದ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ ಅನೇಕರು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಜನರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಅಂಗೀಕರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಉನ್ನತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ, ಧರ್ಮ, ವೈರಾಗ್ಯ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ, ಶಾಂತಿಪೂರ್ಣತೆ, ಉದಾರತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಐಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ಅಶುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಶುದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು. ಶುದ್ಧಿ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆ ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭೌತಿಕ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದ್ರು. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ಆಗ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು, ಈ ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದು, ಇದರಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧಿ, ಮನಸ್ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ, ರಜೋಗುಣಗಳು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶೃಣ್ವತಾಂ ಸ್ವಕತಃ ಕೃಷ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಶ್ರವಣ ಕೀರ್ತನ ಹೃದಯಂತಸ್ಥೋ ಹಿ ಅಭದ್ರಾಣಿ ವಿದುನೋತಿ ಸುಹೃತ್ಸತಾಂ ಅಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಧಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ್ಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರು ಐಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಬಗ್ಗಾಗೆ ಅವರು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ದಿನದಲ್ಲಿ 24 ತಾಸಲ್ಲಿ ಅವರ 18 ತಾಸು ಹೀಗೆ ಮುಗಿದು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಅವರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ, ಇರೋದಿಲ್ಲ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಪ ಮಾಡಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆ? ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಳು, ಭೌತಿಕ ಕೆಲಸಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯೊಳಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹರೌ ಅಭಕ್ತಸ್ಯ ಕುತೋ ಮಹತ್ ಗುಣಾಹ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಬರೋದು ಹೇಗೆ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಮಟ್ಟದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದವನಲ್ಲವಾದರೂ ಅಕ್ರಮ ರತಿ, ರುಜು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತ್ಯಜಿಸಬಲ್ಲನು. ಅದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂತರಲ್ಲದ ಜನರು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರೂ ಕುಡುಕರು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಸುಖ, ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ತ್ರೀಸುಖ ಲೋಲುಪರು, ಜೂಜುಕೋರರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದ ಜನ
ಹೇಗೆ ಸದ್ಗುಣ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದವರು ಹಾಗಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೂ ಇವು ಇವು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ, ನಗ್ನ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ, ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಪಾನ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಲ್ಲವಿಲ್ಲದವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಹ ಬಾಲಕನು ದುಷ್ಟಚಟಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿತ, ಸಿನಿಮಾ ಹಾಗೂ ನೃತ್ಯ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಕಾಯಕಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ದುಂದು ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕದೆ ಒತ್ತನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಶುಭಕರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ಯುವಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಕ್ಯಾಬರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಚಟ ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂಥರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯುವಕರನ್ನ. ಸೊ ಆಗ ಅವರು ಇದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅವರು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಧೂಮಪಾನ, ಕುಡಿತ, ಸಿನಿಮಾ, ನೃತ್ಯ ಮಂದಿರಗಳು, ಈಗಲ್ಲ ಇದು ಅವರು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತುಂಬಾ ಬೇಡದ ಇದನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ, ಬೇಡದ ಒಂದು ಚಟಗಳು ಅದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವಂತೂ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ತುಂಬಾ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡೇಂಜರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಯುವಕರದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕುಡಿಯೋದು, ಮಾಂಸಾಹಾರ, ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖ ಲೋಲುಪರು, ಜೂಜುಕಾರರು, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದ ಜನರು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇಂಥದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಕುಡುಕರು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖ ಲೋಲುಪರು, ಜೂಜುಕಾರರು, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೆಟ್ಟದ್ದು, ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ನಮಗೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ. ಬೇಕಾ? ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ. ಇದು ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಅಥವಾ ಮಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರ್ದೋ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಈ ತರ ಒಂದು ಚಟ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಹಣವನ್ನು ಬೇಡ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆದರಿಸಿ ಹಣ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಡ್ರಗ್ಸಿಗೆ, ಜೂಜಿಗೆ ಎಲ್ಲದು ಬೇಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಇದೇ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಂಥವನಿಗೆ ದುಷ್ಟಚಟಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೊರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಹುಡುಗ, ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿ, ಡಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಟ್ರಿಬಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಅಂದರೆ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ತಿಂತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಭಗವಂತನದ್ದು ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ತನ್ನ ಓದು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಇವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬರ್ತದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತಿನ್ನಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾನ?
ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಮದ್ಯಪಾನ ಕುಡಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ, ಅದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು ಪಾರ್ಟಿಗೆ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ನೈಟ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾಬ್ರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಅವರು? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ? ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ, ಪ್ರಜ್ಞೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಭಕ್ತಿ. ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಆಸಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತಿ, ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ರುಚಿ. ಏನು? ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೌಮಾರಂ ಆಚರತೆ ಪ್ರಜ್ಞಾ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದರೆ ಈ ತರವಾದ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಶುಭಕರ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದ ಯುವಕ, ಅವನು ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯೆ, ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸದೇ ಇರದಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೌತಿಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕುಡುಕರು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳು, ಸ್ತ್ರೀ ಸುಖ ಲೋಲುಪರು, ಜೋಜುಕೋರರು ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಂತಹದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಿಪ್ಪಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹೇಳೋದು ಶುಭಕರವಾದದ್ದು. ಈಗ ಓದಿ ಇದನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಒಂದೆಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲಾರನು. ಮೌನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ನೀವೇ ದೇವರೆಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೆಂದು ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಐಹಿಕ ಭೋಗಸ್ಥರ ಪಾಲಿಗೆ ಅಪಾಯಕರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆದರೆ ಅಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಾನೇ ಮೌನಗಳಾಗಿರಬಲ್ಲರು? ಧ್ಯಾನವೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರು. ಆದರೆ ಅವರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವು ಮುಗಿದೊಡನೆ ಅವರು ಪುನಃ ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಜೂಜು, ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಹೀನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದರೂ ಇಂತಹ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರದ ಮೌನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗದೆ ಕ್ರಮಾನುಗತವಾಗಿ ತನ್ನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ತನ್ನಂತೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ನಿರರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ತನ್ನ ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗುವುದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಸದ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾರಾಂಶ: ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದವನಾದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳಿರಲಾರವು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇರ್ತಾರ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಪವರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಈಗ ನೀವು 1 ರಿಂದ 2 ತಾಸು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ 2ನೇ ಹಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ತರಗತಿ, ಅದಾದ ಮೇಲೆ 3ನೇ ಹಂತದ ತರಗತಿ ಈಶೋಪನಿಷತ್ತು, ಉಪದೇಶಾಮೃತ, ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಭಕ್ತಿರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಸಲೀಲವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? 1.5 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೋಬಹುದು. ಸುಮ್ಮನೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತಾ ಕೂರ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೆಲವರು ಬನ್ನಿಯಪ್ಪ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಾಗಲ್ಲ? ಅವರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ತಮೋ ಗುಣ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಏನೋ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಯಶಾಂತು ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ ಜನಾನಾಂ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಣಾಂ. ಯಾರು ಅಂತಗತಂ ಪಾಪಂ, ಕೃಷ್ಣನೇ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾರಿಗೆ ಪಾಪಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ಈ ಮೌನವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವೇ ದೇವರೆಂಬ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರವು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ನೀನು ದೇವರು, ನಾನು ದೇವರು, ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮವು ಒಂದೇ, ಪರಮಾತ್ಮವು ಒಂದೇ ಅವರ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಅದ್ವೈತವಾದ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಮೌನವಾಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓಂ ಓಂ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಮೌನ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮೌನಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಮೌನ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಮೌನ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅವರು ಮೌನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೌನ ಮಾಡಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೌನ ಅವರ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಅನೈತಿಕ ಲೈಂಗಿಕತೆ, ಜೂಜು, ಮಾಂಸಭಕ್ಷಣೆ ಇಂತಹ ಅರ್ಥಹೀನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇದು ಬೇಕಾ ಇವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ? ಬೇಡ ಮಾತಾಜಿ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಈ ಅರ್ಥಹೀನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಗ್ನರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಮೌನಿಯಾಗಿ ತಾನು ಏನೋ ಮೌನ ಆಗದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಸರಿಗೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೌನಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅವರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸನ್ನಡತೆಯನ್ನ ವರ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ. ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಸದ್ವರ್ತನೆಯನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಸಾರಾಂಶ ಏನು? ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದವನಾದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಮುಂದಿನದೊಂದು ನೋಡೋಣ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ 6 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಐಹಿಕ ಕ್ಲೇಶಗಳ ನಿವಾರಣೆ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ಸಕಲ ಶುಭದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಈಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯು ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಲೋಕೋತ್ತರ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತ ಅದನ್ನ 3ನೆಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅಂದ್ರೆ ಐಕ್ಯವಾಗಿ ಸುಖ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೇಮ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಜವಾದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸುಖ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋದು ಮಾತಾಜಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಸುಖದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸುಖ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಹೇಳೋದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯವರು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನು 3 ವರ್ಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಐಹಿಕ ಭೋಗವು ತರುವ ಸುಖ, 2ನೇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಿಗುವ ಸುಖ, 3ನೇದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನೀಡುವ ಸುಖ.
ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ, ಎರಡನೇದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಮೂರನೇದು ಕೃಷ್ಣಾನಂದ. ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲ, ಇದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಐಹಿಕ ಸುಖದ ಮೂಲ ಐಹಿಕ ಭೋಗ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಇದರ ಮೂಲ ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ದೇವರಾಗುವುದು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಯೋತಿ ಕಿರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಸುಖ. ಈ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಮೂಲದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈಗ ನೋಡೋಣ, ಓದಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಇದನ್ನ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಶಿವನು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೀಗೆಂದು ಸಂಭಾಷಿಸಿದನೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಪ್ರಿಯೆ ಗೋವಿಂದನ ಪಾದಕಮಲಗಳಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನಾತನಿಗೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸುಖವು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಐಹಿಕ ಸಿದ್ಧಿಯ ಗಳಿಕೆ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಸುಖವು ಅಧಮ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲದ್ದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಐಹಿಕ ಭೋಗಗಳಿಂದ ಪತನಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗದು. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದದಿಂದಲೂ ಪತನಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮೂರು ಸುಖವೂ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಭೋಗ ತರುವ ಸುಖ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಸುಖ, ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ಸಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಆಮೇಲೆ ಐಹಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಡೆಯುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಯೋಗಿಗಳು ಬಯಸುವ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವೇದೇಶು ಯಜ್ಞೇಶು ತಪಸ್ಸುಶ್ಚೈವ ದಾನೇಶು ಯತ್ ಪುಣ್ಯ ಫಲಂ ಪ್ರದಿಷ್ಟಂ ಅತ್ತೇತಿ ತತ್ಸರ್ವಮಿದಂ ವಿದಿತ್ವ ಯೋಗಿ ಪರಂ ಸ್ಥಾನಮುಪೈತಿ ಚಾದ್ಯಂ. ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಯಾರು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞಗಳ ಆಚರಣೆ, ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ತಾತ್ವಿಕ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಬರುವ ಫಲಗಳಿಂದ ಅವನು ವಂಚಿತನಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರ್ಮಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಫಲದಿಂದ ಅವನು ವಂಚಿತನಲ್ಲ. ಯಾರು ಈ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಫಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ವಂಚಿತನಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆತನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಅವನು ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸುಖವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಅನುಭವಿಸುವ ಸುಖವನ್ನು ಕೂಡ ಅವನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ, ಈ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಉತ್ತಮೋತ್ತಮವಾದದ್ದು, ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು. ಈ ಉಳಿದ ಎರಡು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವು ಅಧಮ ಸುಖ. ಐಹಿಕ ಭೋಗದಿಂದ ಬರುವ ಸುಖ ಅಥವಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೊತೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ಸುಖ, ಅವು ಅಧಮ ಸುಖ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಿಗುವ ಸುಖ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಸುಖ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಹೇಗೆ ಅಧಮವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಐಹಿಕ ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗದಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು ಅಧಮ ಸುಖ. ಅಧಮ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಾ ಕೆಳಗಿನ ಸುಖ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಐಹಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ದುಃಖಾಲಯ ಎಂದು ಭಗವಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾನೆ. ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದುಃಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು. ಈ ದುಃಖಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಐಹಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಇದು ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗ ಪದಂ ಪದಂ ವಿಪದಂ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದ್ಕೋತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಕಷ್ಟಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಖ ಅದು ಅಧಮ ಸುಖ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿ
ಅದು ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ, ಐಹಿಕ ಸುಖ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ಅಧಮ ಸುಖ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ, ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸುಖ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಐಷಾರಾಮದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ನಂತರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬಂಗ್ಲೋ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಹೌದು. ಮಾತಾಜಿ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಹೌದು. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತು ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐಹಿಕ ಸುಖ. ಅದನ್ನೇ ಸುಖ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಅಧಮ ಸುಖ. ಈಗ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದು ಮಿತವಾದದ್ದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂತೇವೆ ಅಲ್ವಾ, ರುಚಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಸುಖ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸುಖ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಮತ್ತೊಂದು 2 ಜಾಮೂನ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3-4 ತಿನ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಸುಖ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು 10 ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ಬೇಡ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಮೂನು ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಮಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ವಾಂತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಅದು ಏನು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಿತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕವಾದದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಅಧಮ ಸುಖ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಖವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ. ಅದು ಭೋಗತ್ಯಾಗದ ಹಾಗೆ ಉಯ್ಯಾಲೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಪಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸುಖ ಪಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ, ಇದು ಐಹಿಕ ಸುಖ. ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ, ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಐಹಿಕ ಸುಖದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು ಅಧಮವಾದ ಸುಖ. ಯಾಕೆ ಅಧಮ ಸುಖ? ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು, ಐಹಿಕ ಸುಖ ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಪ ಸುಖ, ಚಪಲ ಸುಖ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ದುಃಖ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನೋ ಐಹಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಸುಖ. ಈ ಸುಖ ನಮಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಪಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಹಿಕ ಸುಖದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ 2ನೇದು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಉನ್ನತ ಮಾತಾಜಿ. ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಿದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತಾತ್ಮರು ಆದ ಮಾನವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲೋ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲೋ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಹೋಗಿ ಅವರು ಐಹಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾಯವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಐಹಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಂದೂ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಆಮಿಷವನ್ನೊಡ್ಡಿದರೂ, ಅವು ಎಷ್ಟೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇಮದ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಟಿ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲೀಗ 2ನೇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಬರುತ್ತೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ, ಒಂದು ಐಹಿಕ ಸುಖದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ.
ಎರಡನೇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಈ ಒಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸುಖ. ಎರಡನೆಯದು ಯೋಗಿಗಳು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ, ಆ ಸುಖ. ಮೂರನೆಯದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ನೀಡುವ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಾನಂದ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ, ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವ ಸುಖ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ, ಆದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದು ನಾನು ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ತಾನೆ. ಇದು ಅವರದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಫಾಲ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪತನವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗೋವಿನ ಪಾದದ ಅಡಿ ಒಂದು ಗೋವಿನ ಕರು ಇರುತ್ತೆ, ಮಗು, ಆ ಹಸುವಿನ ಕರು, ಅದರ ಪಾದದಡಿ, ಈಗ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹಸು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ, ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕುಳಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಷ್ಟೇ ನೀರು ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಗೋವಿನ ಕರು ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಕುಳಿ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಹಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಅಷ್ಟೇ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸುಖ ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತತೆ ಅರಿವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂಥರ ಶಾಂತಿ, ಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಆ ಸೇವಾನಂದ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಭಗವಂತನ ಶರಣಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ, ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸಮಾಜ ಕೆಲಸ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರಾಕಾರವಾದದಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿರಾಕಾರವಾದ ಅಥವಾ ಮಾಯಾವಾದದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಸುಖವನ್ನ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದೇ ಹೋಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಐಹಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಐಹಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಸಮಾಜದ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳ ತೆಗೆಯೋದು, ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಅನ್ಯ ಅರವಿಂದಾಕ್ಷ ಮುಕ್ತ ಮಾಲಿನಃ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಶರಣರಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಪರಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ನಿವರ್ತತೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪತನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ಈಗ ನೀವು ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಐಹಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವನು ಅವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯೂ ಕೂಡ ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇಮದ ಕೆಲಸ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಸಮ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಏನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಗೆ ಯಾವ ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇಮದ ಕಾರ್ಯ, ಲೌಕಿಕ ಕ್ಷೇಮದ ಕಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾನವ ಸೇವೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಸಾಟಿ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪತನ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಸಹ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪಿಚೇತ್ ಸುದುರಾಚಾರೋ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತೋ ಹಿ ಸಹ, ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಪತನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನನ್ನು ಸರಿದಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಭಕ್ತನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅವರು ಪತನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೀನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಭಗವಂತ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ.
ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಮಾತಾಜಿ. ಅದನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕನ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, 2 ಶ್ಲೋಕ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಪಿಚೇ ಸುದುರಾಚಾರೋ ಭಜತೆ ಮಾಂ ಅನನ್ಯಭಾಗ್ ಸಾಧುರೇವ ಸಮಂತವ್ಯ ಸಮ್ಯಕ್ ವ್ಯವಸಿತೋ ಹಿ ಸಹ. ಯಾವನಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವನು ಹೀನ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಅವನು ಸಾಧು ಎಂದೇ ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವಂತನ ಆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭು ಅವನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೀನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಸಹ್ಯತೆಯಿಂದ ಅವನು ಪಾರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಭಗವಂತ 31ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ಚಾಂತಿಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಕ್ಷಿಪ್ರಂ ಭವತಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಶಶ್ವಚ್ಚಾಂತಿಂ ನಿಗಚ್ಚತಿ ಕೌಂತೆಯ ಪ್ರತಿಜಾನೀಹಿ ನಮೇ ಭಕ್ತ ಪ್ರಣಶ್ಯತಿ. ಅಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತನಾದವನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾಶವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಭಕ್ತನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಅವನು ಪತನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಾಯಾವಾದಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಐಹಿಕಕ್ಕೆ ನೆಲೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳು ಮಾಯಾವಾದಿಗಳು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್ ಜೊತೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಗುವ ಸುಖ ಅದು ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು. ಅದು ಕೂಡ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸುಖ ಅಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದನ್ನು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಒಟ್ಟು 8. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ತಾಳಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ಒಳಗ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯು ಕೂಡ ನಾವು ಶಿಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಅನೇಕ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೇಳ್ತದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದ ಓದಿ, ಅವರದ್ದು ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಯೋಗಿಗಳು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಒಟ್ಟು 8. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ ತಾಳಿ ಒಂದು ಶಿಲೆಯ ಒಳ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಣಿವಾ ಸಿದ್ಧಿ ಎಂಬುದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶಿಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯು ಅನೇಕ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋಡಲು, ಬೆಟ್ಟಗಳನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಲೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಯೋಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಲೌಕಿಕ ಕಲೆಗಳೇ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಬಹುದಾದ ಶಕ್ತಿಯು ದತ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲೂ ನೀರಿನ ಮೇಲೂ ತೇಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಒಳಗೂ ಅವರ ಚಲನೆಯುಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಯಾರ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ನಾನು ಓದ್ಲಾ ಮಾತಾಜಿ? ಓದಿ. ನಿಮ್ಮದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗೂಢ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಯೋಗಿಕ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತರೊಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ತಮಗೆ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಹರೇ ಯೋಗ ಕೃಷ್ಣ. ಸಿದ್ಧಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ಯಾರವನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದ್ಬೋದಾ ಹರೇ ಮಾತಾಜಿ? ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳದ್ದು, ಅಂತಹ ಕೆಲವು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಐಹಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಫಲರಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದೇನೋ ನಿಜ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಠಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯಗೋಳವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಲ್ಲ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಲಘಿಮಾ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಲ್ಲ. ಆಧುನಿಕ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಗಗನನೌಕೆಯೊಂದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಲ್ಲರಾದರೂ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯುಳ್ಳಾತನು ಕೈಚಾಚಿ ತನ್ನ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ನುರಿತ ಹಠಯೋಗಿಯು ಚಂದ್ರನನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಹುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯೋಗಿಯು ತಾನಿರುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಹಸ್ರಾರು ಮೈಲಿಗಳಾಚೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳವೊಂದರಲ್ಲಿನ ತೋಟದಿಂದ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೋಯ್ತು ಮಾತಾಜಿ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಓದಿ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಈ ಭೂಭಾಗದ ಒಂದು ಕಾಸಿನ ಗಲ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈಶಿತ ಎಂಬ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಇಚ್ಛಾನುಸಾರ ಇಡಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ವಶಿತ ಎನ್ನುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಿದ್ಧಿ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ವಶಿತ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಯೋಗಿಯು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಅಸಂಬದ್ಧ ಕಂತೆಗಳನ್ನು ಪಲುಕಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಾಪರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಶೋಷಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿದುಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆಯವರು 2 ಪ್ಯಾರ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಜಿ. ಪ್ರಾಮಾಕ್ಯ ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟು. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯುಂಟು. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾನು ಬಯಸುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇಚ್ಛಾ ಮಾತ್ರದಿಂದಲೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ವಸಾಯಿತ ಎನ್ನುವುದು ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳೆಲ್ಲ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆಯೇ. ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ ಎನ್ನುವ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯ ನೆರವಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಲ್ಲವನಾದರೆ, ವಸಾಯಿತ ಎನ್ನುವ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ, ಎಂದರೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಂತೂ ನಿಜ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಯಾರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಿನವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಅದು ಯೋಗಿಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೋಗಿಕ್ ಪವರ್. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಸಿದ್ಧಿಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅಣಿಮ, ಮಹಿಮ, ಲಘಿಮ, ಗರಿಮ, ಇಶಿತ, ವಶಿತ, ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಕಾಮಾವಯಸಿತ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಈ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ಭೌತಿಕ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಈ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನ ಅವು ದಿವ್ಯವಾದುದಲ್ಲ. ಈ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದನ್ನ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಸುಖ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯೋಗಿಗಳು. ಅವರು ಭಗವಂತನ ತನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಐಹಿಕ ಅಂತ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು. ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೂಪ, ಸಣ್ಣ ರೂಪ ತಾಳಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಶಿಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆ ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದವನು. ಈಗ ನಾವು ಹನುಮಾನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಹನುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹನುಮಂತ ಅವನು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ನವನಿಧಿ ದಾತ, ಎಲ್ಲ 8 ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹನುಮಂತನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಶಿವನಿಗೂ ಕೂಡ ಯೋಗೇಶ್ವರ, ಶಿವ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಎಲ್ಲ ಈ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇವು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬಂದವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹನುಮಂತನಿಗಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಶಿವನಿಗಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವನು ಭಗವಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ. ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ, ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಕೊಂಡು ಶಿಲೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದನ್ನ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದರೆ, ಈಗ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನ ತೋಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ಬೋದು. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ರೈಲು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲನ್ನ ಕೊರೆದು ಅಲ್ಲಿ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಯ ತರನೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಲಘಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗೋದು. ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾದಾಗ ಶರೀರ ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡಬಹುದು. ಇದು ಲಘಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಶಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ಬೋಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ದಂಗ ಅಲ್ವಾ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್. ಆ ಸಬ್ಮೆರಿನ್ ನೀರು ಒಳಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶಿಲೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಬಲ್ಲ ಯೋಗಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಣಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವೂ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸೊ ನಿಗೂಢ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಭೌತಿಕ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭೌತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅದೇ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಇನ್ನು ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ರೆ ಹಠಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸೂರ್ಯ ಗೋಳಕ್ಕೂ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನೋಡೋಣ. ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು. ಮಹಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹಾಗೆ ಆಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದು, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ? ಹನುಮಂತ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿಯೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಸಣ್ಣದಾಗಿಯೂ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹನುಮಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಹರಿಬೋಲ್. ಹನುಮಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಾಗ ಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಇದಾದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಸಂಜೀವಿನಿ ಪರ್ವತನೇ ಹೊತ್ಕೊಂಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ ನಾವು ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ವಾಮನ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕುಳ್ಳನಾಗಿ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು 2ನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಆವರಿಸಿದ ಅವನು, ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಹತ್ರ ದಾನಕ್ಕೆ ಕೇಳಿ 2ನೇ ದಾನಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನು ಆ ಪಾದದ ಬೆರಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಪಾದ ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಿಂದ ಆ 7 ಪದರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ತೂತ ಮಾಡಿ ಗಂಗೆ ಇಳಿದು ಬಂತು. ಅದು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಅವತಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಅಣಿಮಾ ಆಯಿತು, ಲಘಿಮಾ ಆಯಿತು, ಮಹಿಮಾ ಆಯಿತು. ಗರಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ. ಗರಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಭಾರ ಆಗೋದು. ಈಗ ಭಾರ ಆದರೆ ಭಾರ ಆಗೋದು. ಈಗ ಭಾರ ಆಗೋ ಸಿದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಹನುಮಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಒಮ್ಮೆ ಹನುಮಂತ ಹಾಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಆ ಬಾಲ ತುಂಬಾ ಭಾರವಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಭೀಮ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಲ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಭೀಮನಿಗೆ ಆ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅಷ್ಟು ತೂಕ ಇತ್ತು ಮಾತಾಜಿ, ಅವರು ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ
ಇದೆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಒಂದು ಇದು ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಸುರ ಬಂದಾಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ, ಅದು ಯಾವ ಹಸುರ ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ, ತಾಯಿ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ. ತಾಯಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತು. ಶಕಟಾಸುರ ಅಲ್ವಾ ಮಾತಾಜಿ? ಶಕಟಾಸುರ, ಶಕಟಾಸುರ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತೆ. ಶಕಟಾಸುರ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಯಶೋಧ ಮಾತೆಗೆ ಭಾರವಾಗಿತ್ತು ತೊಡೆ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಗು. ಇನ್ನು ಎತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಲು. ಆಗ ಗಾಳಿ, ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಹಂಗೆ ಶಕಟಾಸುರ ಬಂದು ಅದನ್ನ, ಶಕಟಾಸುರನ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದು, ತೃಣಾವರ್ತ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೃಣಾವರ್ತ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾತೆ. ಶಕಟಾಸುರ ತೃಣಾವರ್ತ. ಬಂಡಿ ಗಾಳಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ತೃಣಾವರ್ತ ಸಾರಿ ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ತರ ಬಂದು ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದು ಭಾರ ಆಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ತಾಯಿ ಮಾಡಲಿಂದ ಆ ಲೀಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತರ ಆ ಭಾರ ಆಗೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಗರಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಅವನು ಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗರಿಮಾ ಸಿದ್ಧಿಯ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ. ಈ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಠಯೋಗಿ. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶರೀರದ ಹೊರಗೆ ಕೈ ಚಾಚಿ ಅವನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೋಟ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿದೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಂತೆ. ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಶಿತಾ ಯೋಗಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಡೀ ಗ್ರಹವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ, ಆ ಇಶಿತಾ ಸಿದ್ಧಿ ಮಾಡಿದವರು ಯೋಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಒಂದು ಗ್ರಹವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ದಮ ಮುನಿ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಹೂತಿಗಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅರಮನೆಯನ್ನೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದ. ಹೇಗೆ? ಯೋಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಯೋಗದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಈ ಸಿದ್ಧಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದನು ಅವನು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಟಮ್ ಬಾಂಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗವನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಟ್ಟು ಹೋದಾಗೆ ಆಳವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇಶಿತ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಶಿತಾ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಳೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದಂತೆ, ಅಥವಾ ಮಳೆಯನ್ನು ಬಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಂತೆ. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಆಚೆಗೆ ಕಳಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮರವನ್ನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಹಾಗೆ, ಬೇಗ ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣು ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಶಿತಾ ಶಕ್ತಿ. ಇದನ್ನ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ತಮ್ಮ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾವಿನ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಅಂತದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಮಾವಿನ ಮರ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಫಲ ಕೊಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸವಿದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಇವರು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳು. ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಿ. ಆಮೇಲೆ ವಶಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಶೀಕರಣ ವಿದ್ಯೆ. ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ವಶೀಕರಣ ವಿದ್ಯೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಇಂದ್ರಜಾಲ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯ, ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆ. ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬಹುದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ. ಕೆಲವು ಯೋಗಿಗಳು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಮಾಲಯ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ, 300,000 ಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರಂತೆ. ಹೇಗೆ? ಅವರು ಆ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕಾಮಾವಯಸಿತ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮಾವಯಸಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತಿ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. ಇದು ಕೂಡ ಮೋಡಿ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿಗಳು, ಇದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳು ಕೂಡ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಈಗ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದಿ ಇದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರು. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಆಂದೋಲನವು ದಡ್ಡ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಧುನಿಕ ಐಹಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮರುಳಾದ ಜನ ಇಳಿಗೇಡಿತನದಿಂದ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆ, ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಬದುಕು, ನನ್ನ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾಗಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂತಹ ಜನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾದರೂ ಅವರ ಐಹಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಳಚಿ ಅವರನ್ನು ಒದ್ದು ಓಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈ ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯದು. ಅಜ್ಞಾನವು ಕಾರಣವಾಗಿ ನಿಜವಾದ ಬದುಕು ಶಾಶ್ವತವೆಂಬುದು ಈ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ದೈಹಿಕ ಸುಖಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಬದುಕಿನ ಧ್ಯೇಯವಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಸುಖಗಳ ಕಣ್ಣು ಕೊರೈಸುವ ಬೆಳಕಿನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೆ ಈಡಾಗುವುದು ಅಜ್ಞಾನದ ಘೋರ ಅಂಧಕಾರದಿಂದಾಗಿಯೇ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಐಹಿಕ ಜ್ಞಾನವು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿಗೇಡಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀಲ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ ಠಾಕೂರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಐಹಿಕ ಜ್ಞಾನವು ತನ್ನ ಮೆನುಗುವಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನೈಜ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನುಷ್ಯನ ಅಧಃಪತನವೇ ಸರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನು ಐಹಿಕ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿ ಎಂಬುದರ ಸಲುವಾಗಿದೆ. ಐಹಿಕ ಜ್ಞಾನದ ವರ್ಧನೆಯಾದಂತೆಲ್ಲ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಜನ ಪಾರಾದರೆಂಬ ಆಶಾಭಾವನೆಯೇ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಹರೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಈಗ ಐಹಿಕ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಗೇಡಿಗಳ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಪ್ಪಾ, ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆ ಇದೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸುಖವಾಗೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ ಕಳಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಶಾಶ್ವತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಹೌದು ಒಂದು ಮಾತಾಜಿ. ಭೂಕಂಪ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ನೋಡಿದೇವಲ್ವಾ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಒಂದು ಸಿಡ್ಲು ಬಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟೋ ನಾಶವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಆದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದ್ರು, ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಆ ಮನೆಗಳು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದು ಓಡಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನ ಅಲ್ವಾ. ಐಹಿಕ ಏನು ಸುಖ ಇದೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ, ಜನರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಆನಂದ ಬದುಕು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸಮಯದ ಅಭಾವ, ನಾನೇ ಇದನ್ನ ಓದಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಓದಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜನ, ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಐಹಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಜನ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ಹೇಳುವ ಹೋಪ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ, ಶಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾನೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹರಿಭಕ್ತ ಸೂದೋದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ನರಸಿಂಹದೇವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡ್ಕೋ, ನಾನು ನಿನ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ, ನನಗೆ ಬೇಡ, ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೇನು ಬೇಡ ಆಡ್ತಾನೆ, ಆದ್ರೂ ಕೇಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭಿನ್ವಹಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಶಾಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಹೆಚ್ಚು ದೃಢವಾದದ್ದು, ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದದ್ದು ಆಗಿರಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸುಖವು ಎಷ್ಟು ಬಲಯುತವಾದದ್ದೆಂದರೆ ಅದರ ಬಲವಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಮಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಐಹಿಕ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಅವರು ಜ್ಞಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನಿರಾಕಾರವಾದಿಗಳಾಗಿ ಅವರು ಏನು ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗ ಪಡಿತಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ. ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪರಣ ಆದಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತಾಳೆ, ಭಗವಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡು. ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ದ್ರೌಪದಿಗೆ. ಸೊ ಗಂಡಂದಿರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಆವಾಗ ಭಗವಂತನ ಬೇಡ್ಕೊಂಡ, ಭಗವಂತ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನ ಅಕ್ಷಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ. ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನು ಇವರು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜರ ಎದುರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದೂರ್ವಾಸರು ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನ. ಆಗ ಏನು ಹೆದರಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭಗವಂತ ಬಂದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಸೇವಾನಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಒಂದು ಹನಿಯಷ್ಟು ಸುಖವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬರುವ ಒಂದು ಕಡಲಿನಷ್ಟು ಸುಖಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸಲಾಗದು. ಬೇರೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸುಖವನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದಷ್ಟು ಸುಖ ಇದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಸುಖ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಒಂದು ಐಹಿಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕುವ ಸುಖಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಸುಖ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನಂದ, ಅದು ಆನಂದ ಅಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ. ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ.
ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ರೂಢಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಪೂರ್ವಾಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇಂದ್ರಿಯ ತುಷ್ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸುಖವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒದ್ದು ಹಾಕಬಹುದು. ಅವನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿದ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಆನಂದ ಅಂಬುದಿವರ್ಧನ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ, ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ ಹೆಸರಿನ ಭಗವಾನ್ ಚೈತನ್ಯರ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಅವನು ಬಡವ. ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರವ ತುಂಬಾ ಬಡವ. ಅವನು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟೀರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಗುಡಿಸಲು, ಆ ಗುಡಿಸಲು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲಿನ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಸುರಿತದೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಆ ತರವಾದ ಗುಡಿಸಲು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ದೊನ್ನೆಯನ್ನು ಮಾರುವ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಅವನು ಆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 50% ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಉಳಿದ ಅರ್ಧ ಭಾಗ 50% ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅವನ ಒಂದು ಗುಡಿಸ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಅವರು ಕುಡಿತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲೋಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತೂತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ನೀರು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಲೋಹದ ಲೋಟ, ಅದು ತೂತಾಗಿರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅವನು ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಗ ಅವನ ನೇಬರ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಇವನು ತುಂಬಾ ಬಡವ, ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಇವನಿಗೆ ಹಸಿವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನಿಗೆ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಅವನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಜನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಜನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಈ ನಿಮಾಯಿ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು ಈ ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನ ಹತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅದು ತಕೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು, ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಜನರಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಅದು ನನಗೆ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಈ ತರ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ಅವನು ಗೋಪಿ ಆಗಿದ್ದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅವನ ಕಂಡ್ರೆ. ನೋಡಿ ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ಇವರು ಕುಸುಮಾಸವ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕುಸುಮಾಸವ ಅಂತ ಗೋಪ ಬಾಲಕ ಆಗಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಗೌರಲೀಲೆ ಈ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಶ್ರೀಧರ ಪಂಡಿತನಾಗಿದ್ದ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ. ಇದು ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ಈಗ ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ಅವನ ಹತ್ರ ಕಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಕೋಲಾವೇಚ ಶ್ರೀಧರ ಹತ್ರ.
ಒಂದು ಇದನ್ನ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಾಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ದೊನ್ನೆ ಆಗ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು, ನೋಡು ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ ಹರಿನಾಮವನ್ನ ನೀನು ಹೇಳ್ತೀಯ, ಆ ಹರಿ ಹೇಳದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಪತಿ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಬಡವನಾಗಿ ಇದ್ದೀಯಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಶ್ರೀಧರ, ಕೋಲವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀಧರ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಮರದ ಮೇಲೆ, ಅದು ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಜ ಕೂಡ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ರಾಜಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಅರ್ಥ ಪಕ್ಷಿ ಆಯ್ತಾ? ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡ್ತದೆ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ. ಈ ರಾಜನ ಅರಮನೆಗೆ ಸುಖಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಿ ಸುಖಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಜಿ. ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸಂತೋಷ. ಪಕ್ಷಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತೆ, ರಾಜ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅರಮನೆ ರಾಜಭೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಾ ಸಂತೋಷದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿರೋದು ಅದು ತೂತ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹರಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ನನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ, ನಾನು ಸುಖವಾಗೇ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಒಂದು ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಿದ್ದ. ಸೊ ನಮಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಡವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತ ಅವನು ಎಂತ ನೋಡಿ, ಸುಧಾಮನ ಚರಿತ್ರೆ ಕೂಡ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆನಂದ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೇವಾನಂದ, ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಭೌತಿಕದ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೀಲ್ಸ್ ಶ್ರೀಧರಸ್ ಗುಡ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಧರನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಸಾಮಾನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೋತಿದ್ರು. ಆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು, ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡು, ಬಾಳೆ ದಿಂಡು ಕೊಡು, ಆಮೇಲೆ ಬಾಳೆ ಹೂ ಕೊಡು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅವನ ಹತ್ರ. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಧರನ ಹತ್ರ ಅವರು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಎಷ್ಟೋ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟೇ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಲವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಕೋಲವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತಂತೆ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಪ್ರಕಾಶ ಲೀಲಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು. ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೀವಾಸಂಗನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇದೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀವಾಸಂಗನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ ಇವರನ್ನು ಕರೆಸ್ತಾರೆ, ಕೋಲವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀಧರನನ್ನ ಕರೆಸುವಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು 21 ತಾಸು ಅವರು 21 ಅವತಾರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೋಲವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀಧರನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ವರ ಶ್ರೀಧರ, ಕೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ಗೇನು ಬೇಡ, ನಿಂಗೆ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಂಗೆ ಅದು ಯಾವುದು ಬೇಡ, ನೀನು ಹೇಗೆ, ನೀನು ದೇವರು, ನೀನು ಭಗವಂತ, ನೀನು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಬಂದು ಆಟದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ನಿನ್ನ ಇದನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನನಗೆ ಆನಂದ ಸಿಗುವಂತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಲವೆಚ್ಚ ಶ್ರೀಧರನ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅದನ್ನ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇದನ್ನ ಓದಿಬಹುದು, ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದು ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಡೀ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರ್ವ ಶುಭಕರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಶುಭ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಸೇವಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ, ಅದು ಆನಂದ ಅಂಬುದಿ ವರ್ಧನಂ ಅಂತ. ಐಹಿಕ ಸುಖ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಸುಖ, ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಈ ಅಧಮ ಸುಖ, ಈ ಐಹಿಕ ಸುಖ, ಮತ್ತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸುಖ ಅದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ, ಅದು ಕೂಡ ಅದಷ್ಟು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಪ ಸುಖ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಪ ಸುಖ. ಮತ್ತೆ ಯೋಗಿಗಳು ಪಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಅದು ಕೂಡ ಭೌತಿಕ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಸುಖ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೇವಾನಂದ, ಕೃಷ್ಣಾನಂದ, ಪರಮಾನಂದ ಅಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ, ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಂಚಾ ಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು